ceremony. To begin this event with a moment of peace and gratitude, let us now join together for a prayer. Deepa Jyoti Param Jyoti, Deepa Jyoti Param Jyoti, Deepa Jyoti Janardana, Deepo Haratu Me Papam, Deepa Jyoti Namostute. शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोऽस्तुते या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्या जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब
pranam, 8, do, peace. If any of our campus is celebrating their birthday today, please come to the stage. Today, Srishti is celebrating her birthday, so let us all wish her. Janmadinamidam Aipriyasate Janmadinamidam Aipriyasate Shantanotu te sarvada mudam Shantanotu te sarvada mudam Pradayamahe bhavashatayushi Pradayamahe bhavashatayushi Ishvara sada tvam cha rakshatu Ishvara sada tvam cha rakshatu Punyakarmana kirtimajaya Punyakarmana kirtimajaya Jeevanam tava bhavatu sarthakam Jeevanam tava bhavatu sarthakam Bhavatu sarthakam Bhavatu sarthakam I invite Srimati Sahana to deliver welcome speech. Good morning, everyone. On behalf of Shakti Residential School, I am honored to welcome you all to our summer camp program. Discover, explore and learn. This exciting initiative is designed to provide a fun and interactive learning experience for our children with a range of activities and workshops catering to their diverse interests. It is my pleasure to welcome you all to this special event. First, I would like to extend a warm welcome to our administrator, Dr. K.C. Naik, whose vision and support have been instrumental in making this summer camp a reality. Sir, we are truly grateful for your guidance. We are honored to welcome today's chief guest, Mrs. Veena T. Shetty, a distinguished HR professional and social leader. She retired as General Manager of MRPL after an illustrious career spanning over 28 years, an alumna of Govindas College, Surathkal. She holds a postgraduate diploma in personal management from NIPM, Kolkata, where she was awarded 2 gold medals. Behind her professional achievement, she is deeply involved in literature, folk culture and social service. She serves as the founder president and honorary president of Sri Sharada Matru Mandali, Surathkal, vice president of Akhila Bharatiya Sahitya Parishad, Dakshit Kannada, and managing trustee of Sri Sharada Vidya Seva Trust, Cheria. Additionally, she plays key roles as a trustee, director and advisor in various organizations dedicated to women empowerment and community development. A native of Chelyaguttu, the historic residence of Tulu legend Agoli Manchanna, she is passionate about Tulu and Kannada literature, culture and social initiatives. Ma'am, we are delighted to have you with us today and eagerly look forward to your inspiring words. I now request our principal, Mrs. Babita Suraj, to present a floral welcome to our esteemed guests. We are also grateful to our Chief Advisor, Mr. Ramesh K, who has provided invaluable guidance and expertise in shaping the summer camp program. Welcome, sir. I would also like to extend a warm welcome to Mr. Venkatesh Murthy H, Principal of Shakti PU College, who has graciously accepted our invitation to be with us today. A heartfelt welcome to our beloved principal, Mrs. Babita Suraj, whose guidance and support continue to inspire us. A special welcome to our children and parents. We are thrilled to have you join us for this exciting summer camp. We have carefully curated a lineup of engaging activities and workshops, and we are confident that you will have a fantastic time. Finally, I would like to express my gratitude to our teachers and staff. Your dedication and enthusiasm make all the difference, and we are truly appreciate your efforts. With that, I officially declare our summer camp program open. Let's create a wonderful memories together. Thank you and let the fun begin.
And now, the moment we have all been waiting for, the official inauguration of Shakti Can Create Summer Camp. To mark this special occasion, I invite today's chief guest, Srimati Veena T. Shetty, to formally inaugurate the camp. I request all the dignitaries to join. Now I invite Srimati Chetana Talpadi, coordinator of grade 6 and 7, to give us a brief introduction to the objectives, activities and vision of Shakti Can Create Summer Camp. Welcome to Shakti Can Create Summer Camp. Summer is the perfect time for children to explore, learn and create lasting memories, and what better way to do so than at the Shakti Can Create Summer Camp, hosted by Shakti Residential School, Mangaluru. This camp is designed to provide a fun, interactive and skill-building experience for children aged 3 to 12 years. Running from April 1st to April 12th, 2025 from 9 a.m. to 3:30 p.m. This 12-day adventure will be packed with exciting activities, hands-on experiences and endless fun. Our camp focuses on a holistic approach to child development, ensuring that children not only enjoy themselves but also gain valuable skills, boost their confidence and explore their creativity in a safe and supportive environment. We have carefully curated 3 engaging teams to cater to diverse interests. Kautukam, a mix of entertainment and exploration featuring activities like magic show, pottery, movie time, fun with cooking, Zumba, swimming and treasure hunts. Kala Kaushalyam, a creative hub for young artists where they can enjoy painting, kite making, clay modeling, puppet making, t-shirt painting and more. Samskruti, a celebration of culture and tradition through bhajans, folk music, dance, yoga and storytelling. In addition to these activities, children will get to develop teamwork, enhance social skills and build lifelong friendships. We have ensured a well-structured schedule that balances fun and learning, with provisions for snacks, juice and lunch to keep our young campers energized throughout the day. With expert guidance from our trained instructors and facilitators, we promise a memorable summer camp experience that will leave children inspired, happy and eager to learn more. So, let's embark on this exciting journey together, a summer filled with laughter, creativity and endless possibilities. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Mr. Ramesh K, Chief Advisor of Shakti Education Trust, to speak few words. ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 2025 ಇದರ ಇನಾಗ್ರೇಷನನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂಥ MRPLನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತೋ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. 2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬೈಕಾಡಿ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒದಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನದ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮೇ ತನಕ ಅವರವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವೇನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ 3:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ 9-12 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚೇತನ ತಲಪಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ನಂತರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಥರ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿನೂ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೇಯರ್. ಇದು ಇವತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುದಿಯ ತನಕ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 8:45ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ಥರದ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ CBSE ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಈ ನಗರದಿಂದ 11 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈ ತರದ ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2018ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗನೂ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ದಿನಗಳ ಕಾಲ 12 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆ. Thank you, sir, for your insightful words. We are privileged to have with us an inspiring personality who has made a significant impact in their field.
I now invite our esteemed guest, Srimati Veena T. Shetty, retired General Manager MRPL, to share their thoughts and words of encouragement with us. ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಿ ನಾಯ್ಕರವರೇ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳೇ, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳೇ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರು, ತುಂಬ ಜನ ಹೆತ್ತವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯ. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡದೆ ಹೆತ್ತವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಯ. ಏನು ಇದು ಶೋ ಆಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರದ್ದು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿದ್ರೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಬರಬಹುದೇನೋ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದ ನೋವಿಗಿಂತ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ, ನಾವು ಜಾರುವುದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೋವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಆ ರೀತಿ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆತ್ತವರಾದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೊಕ್ಕ ನಂತರ, ಇದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ 3ನೇ ಭೇಟಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಖಾವ, ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಖ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತನಾದವ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಮ ಸುಖ. ನಾವು ಎಣಿಸಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ನಾವು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ಹಿಡಿಗೆ ತುಂಬ ತುಳಸಿ ಕೊಡಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ MRPL ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇದು 3ನೇ ಭೇಟಿ. ಬಹುಶಃ ಆ 2 ಭೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗಾದ ಸಂತಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಸಂತಸ ಇವತ್ತು ನನಗಾಯಿತು. ನಾನು ಒಳ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಶಾರದೆಯ ಮೂರ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಭವ್ಯ ಗಣಪನ ಚಿತ್ರ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಸ್ವತಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಭಾರತ ಮಾತೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಿಜವಾಗಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ MRPLನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ PSU ಆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ
ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ, ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ಖುಷಿ ಪಡುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೇತನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತಸದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂತಸದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಾನು ಆಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ ಬೇಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ, ಕಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವ. ತನ್ನ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನಸು ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆಸೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಹಾಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಗೆದು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಭರ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಹಂಬಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು, ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅರಿವು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೂರದ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದೂರದ ಹಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ತುಂಬಿದ ಹಳ್ಳಿ, ನದಿಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಮಾವಿನ ಮರಗಳು. ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಉದುರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರ, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಡುವ ಬೆಳಕಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಮಾಡು, ಅಂಥ ಮನೆಗೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಎಂದೂ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಬಾಚಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಕೇಳಿತು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಒಂದು ಊಟ, ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈಡ್ತಾನೆ, ಎದುರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ, ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾನೆ.
ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಇದು ಕಷ್ಟವ? ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪುಟ್ಟ ಈಜುಕೊಳೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಈಜುಕೊಳ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟೊಂದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ನೆರೆಕರೆಯವರು. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಪೇಟೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೇ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು, ಓ ನೀವು ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ನಿನ್ನ ಮಗನ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೇವೆ. ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರವೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಸವಿದ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಉಡುಪುಗಳು. ಅದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ, ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಭತ್ತ ಮಾರಿ ನಮಗೆ 1-2 ಜೊತೆ ಉಡುಪು ತರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಯುಗಾದಿಗೆ 1 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ, ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲ ತನಕ ವಾಹನ ಬರ್ತದೆ, ಶಾಲೆಯ ತನಕ ವಾಹನ ಅವರನ್ನು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ? ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ, ಮಾವನ ಮನೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನನಗೊಬ್ಬರು ಮಾವ ಇದ್ದರು, ಕಿನಿಗೋಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಎಳತ್ತೂರು ಎನ್ನುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಎಳತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವುದವರು. ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಇರುವಾಗ ಮಾವ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿದ ಜೋಕಲೆ, ಕಿರೆಂಗು ಕುರಿಯೊಂದುಂಡು, ಕಿರೆಂಗು ಆಡ ಒಂದುಂಡು, ಬಲೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಗೆದು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸರಗೋಡು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರೊಡನೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ದ ಅನುಭವಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವೆಲ್ಲ. ಹೋಗುವ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಟು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಕಲಿತದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಕರಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಂಟಲ ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೇರು ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಗೇರು ಮರದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ 1 ಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಕಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬೀಜ. ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಚೀಲದೊಳಗೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಟ ಆಡೋದು, ಬಿಲ್ಲಿಸ್ ಆಟವೋ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ರೋಟು,
ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಖುಷಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕೈಗೆ ಎಟುಕುತ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನುವ ರೀತಿಯು ಅದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವು ಆದರೆ ಅದು ಕಾಯಿ ಮಾವು ಕೂಡ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ತಿಂದ ರುಚಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆವು ಆ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ನಮಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈಗ ಈ ಹಾಲಿನ ಕೊನೆ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅದರ ಮೊದಲು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮೆಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಕತ್ತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಹರಿತಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹರಿತ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟದ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಗದದ ದೋಣಿ ಮಾಡಿ ತೋಡಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಆ ಕಾಲವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಆ ಸ್ಫಟಿಕ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ತೋಡಿನ ನೀರಾದರೂ ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ 1 ಅಥವಾ 2, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡದರ ಬಗ್ಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಬೇಕು, 100ಕ್ಕೆ 100%. 1% ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಅದು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವವರು ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ 35% ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ. ಪಾಸ್ ಆ ಫೇಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟಿನ ದಿವಸ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಪಾಸ ಫೇಲ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ 1% ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದೇನು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ CET JEU ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು? ಉದ್ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್
ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದವ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವಂಥ. ಈ ಸರ್ಜನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಬರುವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಜಾತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಅವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯನಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಬಳ, ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬದುಕು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗಲೇ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೊಬೈಲ್. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತರೆ ಅದನ್ನು, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವೇ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಗು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅವನ ಬದುಕಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯಾಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಯಾಮ, ಮೂರನೆಯದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ರು, ಆ ಅಜ್ಜ ಹೇಗಿದ್ರು, ಅವರ ಮನೆಯ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ದಿವಸ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣು ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ, ಕೂದಲು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ, ಬಣ್ಣ ಅಜ್ಜನ ಹಾಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರುವಾಗಲೇ ಪಡೆದು ಬಂದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಪ ಭಾಗವತರ ಮಗ, ಬಲಿಪ ಭಾಗವತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 3 ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗವತರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಯಾಮ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಬರುವಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಪಡೆದು ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವರಿರುವ ಊರು, ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಯೋಚನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ಆಯಾಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ. ಬಹುಶಃ ಈಗಿನ ಹೆತ್ತವರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ. ಭಾರತಿ, ತಾಯಿ ಭಾರತಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಾನು 5 ದಿವಸದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವು ನಮಗಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಪನೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಬಂತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರದ್ದು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಸದ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೈವೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಷಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು, ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಕಲಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತವಾದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಆಗದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವಂತಾಗಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಆಗಲಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣಕರ್ತರು ರಮೇಶ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, ma'am, for your inspiring words. As a token of love and gratitude, we would like to felicitate our esteemed guest, Srimati Veena T. Shetty. I request our respected administrator and other dignitaries on the dais to kindly do the honor. As we come to the conclusion of this inaugural ceremony, it is time to express our heartfelt gratitude. I invite Srimati Pooja Shetty to deliver the vote of thanks. Good morning, everyone. It is with immense gratitude and joy that I stand before you today to express my heartfelt thanks at the inauguration of the Shakti Can Create Summer Camp. This event marks the beginning of an exciting journey to our young campus filled with learning, creativity and fun. First and foremost, I extend my sincere gratitude to our chief guest, Mrs. Veena T. Shetty, for taking the time to grace this occasion with your presence and inspiring words. Your encouragement and support mean a lot to us. A special and heartfelt thanks to our administrator, Dr. K.C. Nayak sir, for his continuous guidance and unwavering support in making this camp a reality. I would also like to express my gratitude to Chief Advisor Mr. Ramesh K. for his valuable insights and supporting in shaping this initiative. My special gratitude to Sri Venkatesh Murthy H, Shakti PU College Principal, for his constant support and guidance. Thank you, sir. Our sincere appreciation goes to our principal, Mrs. Babita Suraj, for her leadership and encouragement, which have played a vital role in the success of this camp. A big thank you to our management and organizers for their dedication and meticulous planning. Your hard work behind this scene has ensured that these camps provide enriching experience for all our young participants.
To our teachers, trainers and volunteers, we truly appreciate your enthusiasm and commitment to nurturing young minds. Your efforts will undoubtedly leave a lasting impact on our campus. A heartfelt thanks to our parents for trusting us with their children and encouraging them to take part in this wonderful learning experience. Your support is invaluable. And finally, to our kids, this camp is for you. We hope you enjoy every moment, make new friends, and take home wonderful memories. With that, I once again extend my deepest gratitude to everyone present here. Let's look forward to an amazing summer camp ahead. Thank you.